너무너무 귀한 은혜가 넘치는 찬양 감사드립니다. American Indians tell of a legend. In the old days, when Indians rode horses, the rider would often look back behind him. Riding on the prairie, very fast, he would keep looking back as he is riding on the horse. And they say that the reason for that is to make sure that his spirit is following him. He's riding so fast, he wanted to make sure that the spirit is not left behind. The lesson behind the legend is that people often set dreams and goals in life, and we work hard to achieve those dreams and goals, and we often achieve them. But the problem is that we often compromise many important things in life, like health, family, peace at heart. For us Christians, we can interpret this legend as living and working fast and hard to achieve our dreams and goals. That can cause us to forget whom God has made us to be, and compromise peace and joy and strength in remembering, knowing who God is and must be in our lives. Nehemiah had dreams to rebuild Jerusalem. There were many challenges and even threats that would cause most people to become disheartened and simply give up. But Nehemiah was a man of prayer. He was a godly man who never, ever forgot that God never, ever will forget him. He never gave up. He knew God would never, ever give up on him. Things were still very tough. He was still a limited human being, but he knew two things for sure. Number one, when he dreams, prays, and lives for God's glory. Number two, God will make my dreams his own dreams. As the new year, the new lunar year begins, let us remember these two things. God has made you his own, and as long as you do your best to never forget how loving God is, how gracious God is, and whom God has made you to be. As you do so, your heart will be filled with assurance today that God will make your future, in ways that he has designed. This is the victorious life, that your dreams in life are aligned with God's dreams. That is the purpose of our passage for today. 아멘. 어제는 설날을 맞이하며 이곳에는 기쁨이 넘치는 하루였습니다. 어린아이들과 선생님들 그리고 이사님들 중에도 고운 한복을 차려입고 애들은 연놀이, 윷놀이, 팽이 돌리기 등등 설날의 전통적인 놀이를 하고 어른들이 쭉 앉아서 그 앞에 반들마다 돌아가면서 새해 복 많이 받으세요라고 세배도 받고 축복의 덕담과 세뱃돈을 받는 순서도 있었습니다. 나중에는 다 같이 학부모들까지 조인해서 맛있는 떡국을 먹었습니다. 참 좋은 날이었습니다. 여러분도 새해 복 많이 받으십시오. 어제가 물론 음력으로 설날이었는데 미국에 와서 살면서는 우리 모두 양력으로 연초에 설날을 샜지만 음력으로 설날을 다시 맞이할 때마다 참 감사한 것이 우리 한국 사람은 설날을 2번 지낼 수 있다고 하는 말입니다. 설날 2번이 왜 감사한가 하면 한 달 전에 양력 설날을 지내면서 새해의 꿈, 신년 작심 다 지어봤습니다. 근데 우리 모두는 약 한 달 지나면서 새해의 꿈, 신년 작심이 잘 성사되지 못하는 것도 경험하게 되지 않습니까?
그러나 또 한 번 설날이 오니까 잘못 진행되는 새해의 꿈과 작심을 다시 새로운 마음으로 시도해보는, 재도전해보는 기회가 주어지는 것 같은 기분입니다. 그래서 저는 음력 설날이 오면 잘 안 된 것, 첫 단추가 잘 못 끼워진 것, 또는 한 달밖에 안 되는데도 내가 무슨 작심을 했더라 잊어버린 것들도 많은데, 다시 한번 저는 새로운 마음과 기도로, 새로운 믿음과 작심으로 새해를 재출발해보는 계기로 삼습니다. 여러분, 우리 한국 사람들이 우리의 고유하고 특유한 설날을 맞이하여 새로운 마음과 기도로, 새로운 믿음과 새로운 작심으로 모든 꿈 다 이루시는 설날이 한 해가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님의 복이 풍성하여 감사의 열매가 실하게 맺히는 새해가 되시기를 간절히 기도하며 축복합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 새해를 맞이하며 온 교회를 이루는 가정 위에 하나님의 축복의 손길이 함께 하시도록 저는 간절히 기도할 겁니다. 하나님은 이스라엘을 향한 회복과 재건의 뜻이 있었습니다. 이게 하나님의 꿈이었습니다. 또 누구나 꿈이 있어야 하는 거지만 하나님과 마음이 합한 믿음의 사람, 성령에 이끌려 사는 사람에게는 그가 품는 꿈은 하나님의 꿈과 일치되기 때문에 그의 마음속에는 확신이 늘 있는 것이고 그들의 삶은 하나님의 기적의 손길이 노상 함께 하시는 삶이 되는 겁니다. 그러니 그들의 삶은 하나님의 기적으로 도움을 받고 꿈을 반드시 이루는 삶이 되는 겁니다. 이런 확신으로 느헤미야는 자신 있게 미래에 대하여 장담할 수 있었던 겁니다. 너희가 물론 어디서든지 나팔 소리를 듣거든 그리로 모여서 우리에게로 나아오라. 우리 하나님이 우리를 위하여 싸우시리라 하였느니라 라고 그랬습니다. 이스라엘이 역사 중에 무슨 일이 있었기에, 무슨 싸울 일이 있었기에 하나님이 우리를 위해서 싸우실 것이라 라고 선언을 하고 있는 겁니까? 지난 수요일에도 이 느헤미야 4장의 한 부분 말씀을 보면서 같은 배경인데 그 같은 배경에 비추어서 우리에게 주시는 메시지를 받고자 합니다. 속담에 대적을 두려워하지 않으면 대적이 두려워한다라는 말이 있습니다. 사람이 인생을 헤쳐나가다가 많은 꿈과 계획이 있지만 많은 경우에 성취 못하는 이유는 너무도 많은 도전이 세상에 있기 때문입니다. 사람은 주로 나의 무력함에 꿈을 포기합니다. 또 도울 사람 자원이 부족해서 낙심합니다. 나의 꿈을 회방하는 악의 세력들이 많아서 꿈을 접을 때도 있습니다. 그런데 이런 세상의 모든 도전이 있어도 하나님의 사랑은 낙심하고 포기하지 않아도 될 것이, 포기하지 않아야 할 것이, 하나님의 사람이 됐다고 하는 뜻은 나의 힘, 환경적 도움의 손길, 여건, 대적들이 많이 있어도 믿음의 사람은 나와 환경을 의지하거나 부족해서 낙심할 존재가 아니라 하나님이 내 곁에 내 편에 계신 것을 확신하며 내가 아니고 하나님이 내가 하나님 편에 섰는 것을 늘 확신하며 사는 삶이면 하나님이 그 믿음을 인정하시고 하나님이 가장 복된 꿈의 성취의 일을 하나님이 이루신다고 하는 말입니다. 그 비결을 느헤미야가 우리에게 가르쳐 줍니다. 첫째는 기도의 삶이었습니다. 느헤미야는 악의 도전이 있을 때 늘 기도가 앞섰습니다. 이 4장에 좀 뒤로 가서 처음 부분에 이런 말씀이 있어요. 산발랏이 우리가 성을 건축한다 함을 듣고 크게 분노하여 유다 사람을 비웃으며 자기 형제들과 사마리아 군대 앞에서 말하여 가로되 이 미약한 유다 사람들의 하는 일이 무엇인가?
스스로 경고케 하려는가? 제사를 드리려 하는가? 하루에 피력하려는가? 소화된 돌을 흙무더기에서 다시 일으키려는가 하고 암몬 사람 도비야는 곁에 섰다가 가로되 저들의 건축하는 성벽은 여우가 올라가도 곧 무너지리라 하더라라고 그랬습니다. 이렇게 악의 도전이 있을 때 가장 먼저 느헤미야가 한 것은 이거 어떡하지? 빨리 당회를 열어야 되겠는데? 빨리 재직해 소집해야 되겠는데? 이러지 않았습니다. 우리가 가지고 있는 자원이 얼만큼이나 되지? 이거 우리가 맞서 싸울 수 있겠는가? 이런 생각 안 했습니다. 가장 먼저 한 일이 기도였습니다. 보세요. 4절과 5절에 우리 하나님이여 들으시옵소서 우리가 업신여김을 당하나이다. 원컨대 저희의 욕하는 것으로 자기의 머리에 돌리사 노략거리가 되어 이방에 사로잡히게 하시고 주의 앞에서 그 악을 덮어두지 마옵시며 그 죄를 도말하지 마옵소서. 저희가 건축하는 자 앞에서 주의 노를 격동하였음이니이다 라고 그랬습니다. 그래서 기도를 앞세우는 느헤미야, 이 기도를 했는데 바로 그것이 참 바람직한 거기도 하지만 거기서 멈추지 않았습니다. 진정한 권능의 믿음의 사람은 기도 물론 많이 하는 사람입니다. 그러나 자기가 기도했으면 그 기도한 대로 삶을 거기에 맞추어 노력하고 역사하는 삶이라는 거예요. 느헤미야가 바로 그런 사람이었습니다. 믿음의 증거는 행함이라고 하지 않았습니까? 그걸 보여주는 거예요. 6절에 이에 우리가 성을 건축하여 전부가 연락되고 고가 절반에 미쳤으니 이는 백성이 마음 들여 역사하였음이니라. 산발락과 도비야와 아라비아 사람들과 암몬 사람들과 아스돗 사람들이 예루살렘 성이 중수되어 그 퇴락한 곳이 수보되어 간다함을 듣고 심히 분하여 다 함께 꾀하기를 예루살렘으로 가서 쳐서 요란하게 하자 하기로라고 그랬습니다. 그래서 이 사탄의 역사가 굉장히 끈질긴 것을 우리가 볼 수가 있어요. 이 느헤미야가 어려움을 당했을 때에 기도를 앞세우고 내가 이거 싸워서 이기리라라고 행함으로 옮기기는 했는데 이 사탄의 도전도 여전히 있다고 하는 걸, 끈질기다고 하는 걸, 이 세상 사는 가운데에는 이것을 항상 우리가 당면해야 된다고 하는 것도 보여주고 있습니다. 이 사탄의 역사로 말미암아 보통 사람들 같으면은 이거 그만둬야 되겠다, 이거 너무나도 힘들어서 못 견디겠다 할 텐데 바로 내부적인 이 환난까지도 악의 영향을 받게 됐는데 악의 세력은 선한 하나님의 사람, 선한 하나님의 일을 노상회방하고 낙심하고 도전합니다. 잘 하다가 이거 못해 먹겠다 낙심케 되고 포기를 하기도 합니다. 그런데 또 나중에 5장에 가서는 이 하나님, 이스라엘 백성들이 말이죠, 마치 출애굽기 때와 마찬가지로 배고파 죽겠다고 또 불평하고 원망하기까지도 합니다. 이런 모든 어려움 앞에서 느헤미야가 절대로 기밥하지 않았습니다. 모든 외부적, 내부적 악의 회방 요소들을 기도를 앞세우고 하나님이 싸우신다, 이거 믿고 우리가 포기하지 않으면 반드시 이긴다, 우리 꿈 이룬다라고 백성을 격려합니다. 그 말씀이 20절 너희가 물론 어디서든지 나팔 소리를 듣거든 그리로 모여서 우리에게로 나오라, 우리 하나님이 우리를 위하여 싸우시리라 하였느니라 라고 그랬습니다. 그래서 중요한 진리는 모든 악을 이기는 방법은 우선 기도이고 거기에 따르는 선한 삶, 선한 싸우더라도 선을, 의의를 고집하는 삶, 그리고 하나님이 이런 사람을 위해서 싸우신다고 하는 확신으로 사는 겁니다. 거기에 하나님께서는 반드시 승리의 길로 인도하시는 삶이 됐다고 하는 거예요. 보세요. 6장 15절 16절에 가서 그렇게 어려운 가운데에도 성 역사가 52일 만에 엘룰월 25일에 끝남에 우리 모든 대적과 사면 이방 사람들이 이를 듣고 다 두려워하여 스스로 낙담하였으니
이는 이 역사를 우리 하나님이 이루신 것을 알미니라 라고 그랬습니다. 나의 꿈이 하나님의 마음에 꼭 드셔서 하나님이 나의 꿈을 하나님 꿈으로 만드셔서 그 꿈을 하나님께서 반드시 성취케 해 주신다고 하는 겁니다. 대적을 두려워하지 않으면 대적이 우리를 두려워한다라는 말이 맞습니다. 그리고 14절에는 너희는 저희를 두려워 말고 지극히 크시고 두려우신 주를 기억하라 라고 말을 했습니다. 그래서 오늘 말씀은 보기 드문 좋은 귀한 교훈을 우리에게 주는데 성벽 재건의 배경으로 그때의 대적들과 일반 사람들의 부정적인 생각마저도 이 모든 것에도 불구하고 하나님의 일에 대한 결심을 지니고 있던 느헤미야는 기도를 포기하지 않았다는 것, 낙심이 오면 더 뜨겁게 하나님께 매달렸다는 것, 그래야 되겠으니까 노력과 역사를 싸워서라도 포기 안 했다고 하는 것, 그래야겠으니까 이것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 오늘 많은 그리스도인의 문제는 기도해야 될 때 기도를 안 하는 게 문제입니다. 평소에 잘 하다가도 기도 더 많이 하여야 할 어려움을 닥칠 때 그때 오히려 기도의 삶에서 후퇴하더라는 거예요. 또 노력해야 할 때 노력을 안 해서 여러 가지 어려움을 겪는 경우를 봅니다. 하나님은 어려운 때도 여전히 하나님의 백성들 가운데에 계시는 하나님이십니다. 그리고 백성을 위해 싸우시는 하나님이심을 믿으시길 바랍니다. 악의 세력들은 분노하고 하나님의 일을 방해하지만 이런 거 항상 있지만 하나님은 하나님의 사람으로 만드셨으면 하나님 사람, 내 아들, 딸, 삼은 그들을 괴롭히는 적의 의도를 무력하게 만드시는 하나님이심을 믿으시기를 바랍니다. 근데 기도해야 합니다. 그리고 하나님께서 나에게 분부하시는 삶의 역사를 포기하지 않아야 하는 겁니다. 느헤미야가 시련을 당할 때 승리할 수 있었던 비결이 너희는 저희를 두려워 말고 지극히 크시고 두려우신 주를 기억하고 라고 그랬습니다. 그래서 세 가지의 느헤미야가 소유하고 있는 권능이 있지 않습니까? 하나는 기도의 힘, 또 하나는 하나님께서 나를 보고 계시니 하나님께서 나와 동행하시고 모든 어려움을 하나님이 싸우셔서 하나님이 이기시니 내가 하나님께서 나에게 부탁하시는 그 의의 삶을, 선한 삶을 포기하지 않으리라. 그리고 이 하나님이 예전에도 그런 은혜의 하나님, 신실하신 하나님이셨던 것을 기억을 더듬어 잊지 않고 오늘과 내일을 평가하는 삶이 되면 반드시 오늘 평강 확신, 미래에 하나님께서 기적의 손길로 승리를 이루시는 그 삶을 누리게 된다고 하는 겁니다. 느헤미야는 영적 기억력이 특출한 사람이었습니다. 하나님의 신실하심을 이스라엘 역사 속에 기억하면서 지금 매우 암담한 상황, 여건이지만 이것보다 더 크신 자신의 백성을 잊지 않으시는 하나님을 고집하여 기억함으로 모두가 이 기억을 상심함으로 상황이 두렵고 낙심하고 포기의 일보 직전이어도 느헤미야는 기도로 열정의 역사로 하나님의 신실하심의 기억력으로 하나님이 내 아버지 되시는데 하나님이 나를 이처럼 사랑하시는 하나님이신데 이 기억력으로 승리하더라고 하는 말입니다. 느헤미야는 바로 자기가 소유하고 있는 이 믿음의 위력으로 백성들을 붙잡아 일으켜 주님을 기억하라 라고 외쳤습니다. 하나님의 사람으로 하나님을 기억하고 하나님의 도우심을 믿고 성을 건축하는 데에 힘을 내자고 하는 말이었습니다. 내 자신들 믿지 말어. 내 회방자들 무서워하지 말어. 하나님을 믿어. 하나님을 기억해.
하나님 약속, 하나님 신실하심 잊지 말어 하는 겁니다. 하나님은 너를 안 잊으셔. 그러니 이 하나님을 잊지 말어 하는 겁니다. 하나님의 사람들이 지극히 크고 사랑이신 하나님을 기억하며 사는 것은 당연하고 필수적인 일입니다. 이것은 하나님의 사람들이 세상을 살아갈 날마다 기억하여야 할, 다른 것을 종종 잊어버려도 이것은 절대 잊지 말아야 하는 겁니다. 언제든지 악은 우리를 맹렬하게 공격하는 세상에 살고 있습니다. 어려움은 폭풍우를 퍼부을 먹구름처럼 몰려들지만 그때마다 그것들을 멀리 사라지게 하실 주님을 기억하면서 기도로, 믿음으로, 온갖 노력으로 악을 싸우는 사람은 그 가운데 하나님이 반드시 싸우시고 역사하셔서 승리로 꼭 인도하심을 믿으시기를 부탁드립니다. 믿음의 기억력, 하나님의 신실하심과 변함없으신 사랑의 기억력이 오늘과 미래에 대한 확신이 되더라고 하는 말입니다. 온고지신이라고 하는 말이 있습니다. 논어의 위정편, 거기에 나오는 공자의 말이랍니다. 익힐온, 옛고, 알지, 새로울 신자로 만들어진 말입니다. 옛것을 알면서 새것을 알 수 있는 것이다. 옛것 없이는 새것도 없다. 옛것을 존중하면 새것이 창출된다. 이런 뜻을 담고 있답니다. 신앙적으로 히브리인들을 종종 기억의 민족이라고 일컫지 않습니까? 뭘 기억합니까? 하나님께서 우리의 과거에 하나님의 신실하심을, 하나님께서 우리를 어려움이 있을 때에 특별히 우리 끝장이라 여겨졌을 때에 특히 그때 하나님께서 신실하신 사랑의 구원의 손길로 우리와 함께 하셨던 것, 이거 기억하는 민족이더라는 거예요. 이게 오늘의 축복의 열매를 이뤘다. 그러니 이 기억력, 하나님의 신실하심을 기억함으로써 우리의 미래를 소망하자라고 하는 신앙입니다. 탕자가 아버지 집을 떠날 때 꿈을 가지고 있었어요. 내가 이 집보다 몇 배, 몇십 배 멋지게 살리라. 꿈을 가지고 아버지 나 이렇게 살 거니까 내 집은 주십시오 하고서 갔어요. 근데 아버지가 이 아이를 키우면서 지금까지 이 아이를 위해서 품었던 꿈이 있었는데 이거 다 아이에게 주고자 양육을 해서 이런 꿈을 품고 있는데 이 아이는 다른 어긋난 꿈을 품은 것 아니겠습니까? 그래서 아버지를 아버지 집을 떠나가지 않았습니까? 머지않아서 완전히 다 망가지고 말았어요. 하룻밤은 돼지 우리간에서 돼지하고 같이 음식을 나눠 먹고 누워서 밤하늘을 바라보면서 기억력이 되살아난 거예요. 내가 내 아버지 집에 가야 되는데 거기가 누워 있어야지 내가 What am I doing here? 이렇게 돼버린 거예요. 내 아버지를 내가 잊다니, 내 아버지를 내가 잊어버리다니, 내가 집으로 돌아가는데 아버지가 나를 받아주실까? 이런 어리석은 생각도 있었지만 아무튼 일어나서 180도 돌아서 집으로 갔어요. 집이 아직 보이지도 않는데, 아버지 보이지 않는데 아버지는 나간 그날부터 문 밖에서 서서 기다리고 있다가 아이가 오는 것을 보면서 달려가서 끌어안고 뽀뽀해주고 파티를 열어주고 그 모든 내 것, 다 내 것이라고 하는 확신을 다시 안겨주는 것 아니겠습니까? 그래, 이 기억력이라고 하는 것이 우리가 하나님을 섬기며 하나님께서 나에게 계획하신, 약속하신 나의 오늘과 미래를 누리는 삶에 얼마나 중요한 것인가, 이것을 우리에게 가르쳐주는 얘기입니다. 베드로가 말이죠, 수제자가 3번을 예수님 모른다고 그랬어요.
근데 3번 예수님을 모른다고 하더니 제 생각에는 베드로가 진짜 예수님을 잊어버린 것 같아요. 적어도 예수가 누구이고 내가 누구인가를 잊어버리고 말았던 것 같아요. 나중에 예수님이 다시 한번 찾아오셔서 내가 나를 사랑하느냐 3번 물어봤다고 했죠. 그 3번 물어본 것이 뭔가 하면 내가 너에게 누가 돼야 하는 것을 내가 잊어버렸다. 그 기억력을 상실했다. 이거 회복해야 되겠다 하면서 사랑으로 나눈 대화가 내가 나를 사랑하느냐 3번 하셨다라고 하는 거예요. 그래서 다시 한번 그 마음속에 기억력을, 예수님을 잊지 않는 기억력을 되살려주셔서 사도행전의 주인공 중에 하나로서 성경은 우리에게 소개해 주는 것 아니겠습니까? 사람은 어려운 일을 계속 당하면 낙심하고 절망하게 됩니다. 마음이 심히 낙심될 때 우리가 어떻게 해야 할지 모를 때가 참 많습니다. 당황할 때일수록 분명하게 우리가 기억하여야 하는 것은 하나님이 내 아버지시라고 하는 것. 이거 기억해야 돼요. 왜 내 아버지를 잊어버려요? 이거보다 어리석은 것이 세상에 무엇이 있겠습니까? 하나님을 기억하되 그 언약을 믿고 하나님의 도우심을 확신하며 기억해야 하는 겁니다. 악에게 둘러싸여 있더라도 하나님 내 아버지께서는 거룩한 그러나 권능의 손으로 나를 도와주실 것을 확신하면서 살게 되는 겁니다. 항상 주님을 기억하시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 긍정의 생각, Power of Positive Thinking, 설교가 로버트 슐러 목사님은 설교하는 가운데 이 말을 제일 많이 했어요. You have a bright future. 내가 누군지도 몰라요. 내가 지금 뭘 겪고 있는지도 몰라요. 내가 지금 교회 들어서는 가운데 어떤 어려움을 고민하고 있는지 몰라요. 그런데 다 얼굴을 쳐다보면서 로버트 슐러 목사님은 You have a bright future 자신 있게 말했다고 하는 거예요. It has nothing to do with you. 여러분이 지금 겪고 있는 거 It doesn't matter. 상관없다고 하는 겁니다. 하나님을 기억하고 우리에게 도움을 약속하신 하나님을 기억한다면 You have a bright future. 우리의 앞길은 밝다는 거예요. 하나님이 약속하신 언약을 믿고 주님을 기억한 사람들에게는 무거운 짐들이 벗겨지는 것이고 그 영혼은 결코 시들지 않는다는 겁니다. 하나님을 기억하며 내 아버지 하나님을 기억하며 사는 삶에는 한숨과 탄식이 사라집니다. 기쁨의 노래가, 소망의 노래가 항상 마음에 가득 채웁니다. 이게 믿음의 특권입니다. 이게 믿음의 의무입니다. 내 아버지 하나님에 대한 나의 의무입니다. 어려움을 당할 때 나와 모든 상황은 하나님 주권하에 있음을 늘 기억하시기를 축원합니다. 여러분의 퓨처는 매우 밝습니다. 왜냐? 하나님은 문제보다 더 크신 은혜의 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 하나님은 기억력이 한결같고 뚜렷하신 분이십니다. 믿음으로 구원받은 우리를 선한 목자 되신 하나님은 늘 푸른 초장으로 쉴만한 물가로 인도하시는 하나님이십니다. 이 하나님, 여러분, 변하신 적 없으십니다. 인생의 모든 해와 악으로부터는 보호하시고 모든 악의 세력은 무력하게 하시는 하나님이십니다. 하나님 안 변하십니다. 그리고 낙심에 빠지면 우리의 영혼을 소생시키시고 졸지도 주무시지도 않으시고 나를 늘 지키시며 사랑과 인자하심으로만 나와 평생 동행하시는
하나님이십니다. 하나님은 우리를 안 잊어버리시는 분이십니다. 얼마 동안? 1년, 10년, 죽을 때까지? 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. 하나님의 구원과 사랑과 축복의 삶의 약속은 영원한 겁니다. 안 변하십니다. 하나님 우리 안 잊으십니다. 하나님 기억력 의심하지 마십시오. 그러나 나의 기억력은 늘 진단하십시오. 새해를 맞이하면서 이루어야 할 꿈들 많으시죠? 나의 꿈이 하나님의 꿈이 되면 그 꿈의 성취는 기정사실입니다. 그러기 위해 미래를 위한 꿈을 품으실 때, 그리고 낙심과 포기의 위기에 다다를 때 느헤미야의 신앙관으로 배운 삶을 재건해 보십시다. 쉬지 말고 기도하는 사람이 되십시오. 선한 일, 선한 삶을 나의 사명으로 삼고 늘 역사하는, 노력하는 삶이 되십시오. 하나님의 신실하심, 나의 사랑하심, 나를 위해 일하시고 때로는 싸우시기까지 하시는, 나를 이만큼 사랑하시는 하나님을 절대 잊지 않으시는 해피 뉴 이어가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님의 부탁하는 삶을 살 때, 하나님의 일을 위해 일어섰을 때 주변에서 일어나는 어려운 일들 많이 있는 것 부인할 수 없습니다. 어려움을 당할 때면 제일 먼저 나의 사랑, 나의 소망, 나의 능력이신 내 아버지 하나님을 기억하게 하여 주시옵소서. 우리를 도울 수 있는 절대적인 능력의 소유자는 오직 내 아버지, 내 하나님이심을 기쁨으로 감사로 고백하는, 승리하는 삶이 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.